सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। हर रोज़ की तरह ही पंजाब दे विच गर्मी कल भी चोखी पई है। कुछ क थावां दे उत्ते मामूली जिहियां कणियां पईयां, पर वो इन्नियां क नहीं पईयां भी गर्मी नूं थोड़ी जी मौसम तब्दीली दे विच लै आउण। पंजाब दे विच पिछले 10-11 दिनां तो जिस तरीके नाल गर्मी पै रही है तो पंजाब दे विच रुत तब्दीली मौसम तब्दीली का ना ही कोई नहीं आ रहा। सो ये करके इउं लगता भी एतकी गर्मी जिवें वधी है तो हो सकता सियाल थोड़ा जिहा लेट भी आवे, पर हाले अगस्त मुक्या सितंबर चढ़िया तो हो सकता भाई आउंदे समय दे विच मींह बहुते भी पै जाण। पर जदों मॉनसून पाउणा ने पंजाब दे विच दस्तक दित्ती सी उदों इउं लगदा सी भी पंजाब दे विच मींह ने वट कढ़ देणे, बंब बुला देणे आ, ते बुलाए भी सी। मालवे के 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पानी गोडे गोडे खड़ गया, लक लक तक आ गया, जिहदे करके फसलां डुब गईयां। पर उस तो बाद मींह रुस जे गया, पौਣਾ रुस जे गईयां ते हाले मौसम विभाग ने गल कही है कि आउंदे 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ कणियां पैण ਦੀ पूरी आस है। पर ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। पंजाब की गल होवे जां भारत के किसी भी होर सूबे की गल होवे, बहुत सारे लोग शरारती अनसर होंदे जिहड़े कि धर्म के नां दे उत्ते लोकां नूं लड़ा के आपदियां रोटियां सेकदे आ। ये गल कहंदे जी कि धर्म नूं खतरा पैदा हो गया, पर धर्म नूं कदे भी खतरा नहीं पैदा हुंदा। मान लो कोई किसी भी धर्म नाल जुड़िया होवे जां कोई किसी भी धर्म के बारे माड़ा चंगा बोलदा होवे, तां जेकर कोई 20-50 जाणे गलत बोलदे होणगे है तां माड़ी गल, किसी नूं किसी धर्म के बारे गलत नहीं कहना चाहिए। पर कोई भी धर्म इन्ना हल्का नहीं, कोई भी धर्म इन्ना खोखला नहीं कि जेकर 10-20 मूर्ख मते लोग जिन्हां दा अकल नाल संबंध कोई नहीं, जेकर वो गलत कहणगे तो उस धर्म का नुकसान हो जाऊगा। पर रौला इस गल का भी राजनीतिक रोटियां सेकण वाले जिन्हां दा धंधा ये आ भी धर्म के नां दे उत्ते जिन्हां दा धंधा चलदा, वो ये गल कहने भी भाई नहीं भावनावां तुहाडीआं भड़कीआं, हुण तुसीं भड़क जाओ, इस करके तुसीं तलवारां चक्को, डांगा चक्को ते मैदान दे विच आ जाओ, लड़ो आपस दे विच, मरो आपस दे विच। पंजाब दे विच ये कुछ ना होवे कदे भी, इहदी असीं कामना करदे। पहले ये गल्लां मैं इस करके कीतियां क्योंकि परसों की गल आ, परसों रात की गल आ, अद्धी रात की गल आपां कह सकते हैं, जदों तरन ताਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਯीशू मसीह ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ, ਗਰਦਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ शरारती अनसर ਜਾਂ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CCTV कैमरे की फुटेज ये गल कहनी है जी कि 4 बंदे सी। हुण सवाल ये पैदा होंदा जी कि पंजाब दे विच ये सारा कुछ क्यों हो रहा। सूबे की भगवंत मान सरकार ने गल कही है जी कि जिहड़े लोकां ने ये करतूत कीती है, जिहड़े लोकां ने ये हरकत कीती है, उन्हां दे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करूगी। असीं जांच टीमां बना दित्तियां ते पुलिस दे वल्लों सख्ती दे नाल मुशक्कत दे नाल भाल कीती जा रही है। वो लोग छेती ही फड़े जाणगे। जदों रात दे वेले ये सारा कांड होया उस तो बाद ईसाई भाईचारा जिहड़ा वो सड़कों के उत्ते आया, उन्होंने रोड ब्लॉक कीतियां। उस तो बाद सूबे की सरकार के वल्लों ये फैसला किया गया भी भाई उन्होंने शांत करने के लिए भी किते माहौल ना बिगड़ जाए, किते ये सिख वर्सेस ईसाई भाईचारा इहो जिहा माहौल ना बन जाए। इस करके इस माहौल नूं शांत करना समय की बहुत वड्डी लोड़ है। सो साडी भी बेनती है, भावें वो किसी भी धर्म दे विच आस्था रखने वाला क्यों ना होवे, कि शांति नाल रहना चाहिए। मसले का हल चौकसी नाल हुंदा। सारे धर्मां दा असीं सत्कार करदे हां ते किसी ने भी धर्म के उत्ते ऊल जलूल कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मूर्खमती गल नहीं करनी चाहिए। कई बार असीं जोश के आके दूजे के धर्म के उत्ते टिप्पणियां कर लग जाने आ। इदां दीयां हरकतां तो गुरेज करना चाहिए। आपदी बुद्धिमता आपदे कोल रखनी चाहिए। इस मामले के उत्ते मैनूं कल एक सज्जण का फोन आया, वो मैनूं कहना जी कि पंजाब दे विच ईसाई मत का बड़ा प्रचार हो रहा, बड़ी माड़ी गल है। कहना जी देखो ये तो सिख धर्म के लिए बहुत वड्डा खतरा पैदा हो रहा। मेरे मन के सवाल आए जिहड़े कि मैनूं उत्तर के रूप में दिते आ, ये तुसीं दस सकते हो भी भाई ये गल सही कि नहीं। पंजाब के कल्ले पिंड दे विच गुरद्वारा साहिबान बहुत वड्डी गिणती दे विच है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी बहुत वड्डी संस्था साडे कोल है, जिहदा अरबां दा बजट है। साडे कोले तख्तां दे जथेदार साहिबान आ, साडे कोले लखां की गिणती दे विच प्रचारक आ सिख धर्म दे। इस दे बावजूद श्रोमणी कमेटी दे मैंबर किन्ने देखो साडे कोल। इस दे बावजूद जेकर सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार ते प्रसार घट हो रहा जां नहीं हो रहा, तो फिर किते ना किते गलतियां तो साडियां भी आ, साडे विच भी कोई ना कोई कमी तो है ना। साडे कोले इन्ना बजट होवे, इन्ने प्रचारक होण, इन्ने साधन होण, इन्ने अदारे होण, इस तो बाद इन्नियां संप्रदावां होण, ते फिर भी जेकर खतरा पैदा हुंदा सिੱਖੀ नूं, तां इहदा मतलब ये आ भी साडे प्रचार दे विच किते ना किते कमी आ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾੜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤੀ 12:30 ਵਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਯਿਸ਼ੂ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਯਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੱਟੀ ਖੇਮਕਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਈਸਾਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੇਕਿਆ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੇੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚਰਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਰਸੋਈ ਵੀ ਬਣਾਤੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਡੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਛੱਤ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇੰਨੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੰਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਫੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਮੁੰਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 1 ਜਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੇੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁਕਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ, ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਪਸਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਤਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਕਾਤਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਸਚਨ ਭਵਾਨੀ, ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਪਲ ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ 5 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸੁਨਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਗਵਈਏ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੱਡੂਗਾ? ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਦਾ, ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, BDO ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੀਟ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਟੁੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢੀਦਾ,
ਔਰਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਿਠਾਈ ਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੁੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਭਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਨੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਮਿਲੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹ ਕਰਨ, ਬੰਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਤੀ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨੱਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੋ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।